हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामह्यं ददातीश पदान्तिकं। श्रीगुरवे नमः। परं गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामह्यं ददातीश पदान्तिकम्। नमो अं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीचन्द्रमोहन देववर्मति नामिने। मणिपुरिकुलरत्नं साधुकुलभूषणं गौरपादपद्मभृङ्गं श्रीगौराङ्गीं प्रदायिने। मञ्जलालिजुथस्था श्री भृङ्गमञ्जरी नामिने। साधु ठाकुरकं वन्दे भुवनेश्वरनामिने। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नतमुज्ज्वलरसांस भक्तिश्रियं। हरिपुरतसुन्दरदुती कदम्ब सन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसति नन्दनम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। आमी एछई गोसाईर करी चरण बंधन जाहा हईते विघ्न नाशय अभीष्ट पूरण। एछई गोसाई जबे ब्रजे কৈলাবাস ब्रजे राधा कृष्णेर नित्य लीला करिला प्रकाश। एछई गोसाई जबे करुणा करिबे ब्रजे राधा कृष्णेर नित्य सेवा अवश्य पाइबे। श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा च चिन्ततां चिन्ततां भक्त चैतन्य चरितामृतं। सुधी गौर भक्तवृंद, कृष्ण चैतन्य भागवत संघर थौरांगे जे भागवतीय प्रवचन नियमित चलिया जाएगा। ये अनुष्ठान हेतु हावी श्रोता एडमिन गिरिगिथानी हावी वैष्णवर चरणी शतकोटि दंडवत ठाकुर वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। सुधी गौर भक्तवृंद, जगन्नाथ महाप्रभुर এই যে অপূর্ব সেবা অবসর এর মাঝে মহাপ্রভুর কথা, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথা, জগন্নাথের কথা অতাহানি সুযোগ এর কাজে উলিয়া হাবি বৈষ্ণবর চরণে হমাদৌরি। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। সেই জগন্নাথ মহাপ্রভুর চরণে শতকোটি দণ্ডবত। জগতের নাথ জগন্নাথ রথে তু বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। জগতৈক নাথ জগন্নাথের চরণে শতকোটি দণ্ডবত। নদিয়া বিহারী জগন্নাথৈক জীবন শ্রীমদ মহাপ্রভু গৌরসুন্দর চরণে শতকোটি দণ্ডবত। আজিকার প্রবচনে আমি চেষ্টা করতাম একটা শ্রীমদ মহাপ্রভুর লীলার মাধ্যমে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু লীলার মাধ্যমে জগন্নাথর লীলা আস্বাদন বারো আমার মণিপুরী গৌরীয় বৈষ্ণব মণিপুরীর জীবনে এই জগন্নাথর ভূমিকা বা কৃপার প্রতি আনিছে। শ্রূয়তাম শ্রূয়তাম নিত্যম গীয়তাং গীয়তাং মুদা চিন্ততাম চিন্ততাম ভক্ত চৈতন্য চরিতামৃতম। শুধু গৌর ভক্তবৃন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অপূর্ব ভক্তি গ্রন্থ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত হেতু লিয়াজিকা
চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য লীলা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য লীলা ত্রয়োদশ परिच्छेद खूप तात्पर्यपूर्ण परिच्छेद हा ज्यात म्हणजे श्रीमद महाप्रभू जगन्नाथर सेवा आहेत म्हणजे गौरांग महाप्रभू भक्त स्वरूपे किसारे सेवा प्रयोग কৰিছিল আৰু ভক্ত জগতৰ যিবোৰে শিক্ষা দি আছিল কিসাৰে হাবিত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হান যে গৌড়ীয় বৈষ্ণৱ মণিপুরে যে সংকীর্তনৰ পারেঙে মূল উৎস হান কিন্তু এই জগন্নাথর রথর আগে মহাপ্রভু যে সংকীর্তন করেছিলেন প্রমাণ তো আজিকা আমি একটু আস্বাদন করি त्रयोदश परिच्छेद चैतन्य चरितामृत मध्य लीला स जियात श्री कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे नर्तय जनासीत् जगतां चित्रं जगन्नाथोऽपि विस्मितः स जियात श्री कृष्ण चैतन्य रथाग्रे नर्तयः जगन्नाथ रथाग्रे नर्तय जे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुर चरणे शतकोटि दंडवत कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज स जियात শ্রী রথাগ্রী নানার্যজ যেগো রথখার সম্মুখে নর্তন করেছিল এবং জনাসিত জগতাং চিত্রম জগন্নাথ অবিস্মিত যে চৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত নৃত্য দর্শন করিয়া জগতর নাথ রূপী জগন্নাথ দারু ব্রহ্ম জগন্নাথ স্বয়ং বিস্মিত হয়েছিল যদিও গৌরীয় বৈষ্ণবর মূল সিদ্ধান্ত হান ইনকা যে যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ गौरांग महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु गौरसुंदर जगन्नाथ महाप्रभु बार अनादि आदि गोविंद तीनों मध्य कोनो भिन्नता नहीं यह सिद्धांत लेपना लागते लागा যদিও जगन्नाथ निजे दारुब्रह्म जगन्नाथ पूर्ण ब्रह्म भगवान गोविंद कृष्ण आज्ञ स्वयं श्रीमन महाप्रभु आज्ञ किंतु ভাবর কাজে বলে লীলা বিলাসর কাজে বলে যেহেতু নবদ্বীপে ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করেছে তাই মহাপ্রভু সেই ভক্তভাবে উদ্দণ্ড নর্তন দর্শন করিয়া স্বয়ং দারুব্রহ্মরূপী জগন্নাথ প্রভু নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ জয়াবধৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ জয় শ্রোতাগণ শুন করি এক মন রথযাত্রা নিত্য প্রভুর পরম মোহন महाप्रभुर एक अपूर्व नृत्य आज कविराज गोस्वामी मातेता रथयात्रा नित्य प्रभुर परम मोहन आरो दिन महाप्रभु हया सावधान रात्रे उठी गण संगे कइल प्रातः स्नान पांडु विजय देखी बारे करिला गमन जगन्नाथ यात्रा कइल छाड़ी सिंहासन आरो दिन पूर्व दिवसे जगन्नाथेर रथयात्रा अर्थात द्वितीया तिथिर पूर्वे द्वितीयार पूर्वे अर्थात प्रतिपदर दिन हन किंतु गुंडीचा मार्जन गुंडीचा मार्जने गौरांग महाप्रभु पूर्ववर्ती द्वादश परिच्छेदे गुंडीचा मार्जन परिच्छेद विस्तार करे वर्णना करेছে कविराज गोस्वामी महाप्रभुर याथांगे महाप्रभुर नेतृत्वे गौड़ीय वैष्णव भाविए तिलुया जगन्नाथ महाप्रभुर काजे बोले गुंडीचा अशुद्ध वस्त्र जल सब मार्जनीन मार्जन करिया सेन करेছিলা एहेनो भक्तर काजे विशाल कृपा गुंडीचा मार्जनर दिने भक्तरता उचित भगवान और श्रीमंदिर मार्जन करा उद्देश्य आनिलता गुंडीचा मार्जन को मार्जन करे पारले दिने जे गजे शुद्ध भक्त को शुद्ध भक्ति न महाप्रभुर श्री गोविंद श्रीमंदिर को मार्जन करे श्रीमंदिर যত উজ্জ্বলিত হয় আমার হৃদয় মন্দির ততহান উজ্জ্বলিত হনে गुंडीचा मार्जन खूब तात्पर्यपूर्ण से गुंडीचा मार्जनर परवर्ती तिथिते अर्थात रथयात्रा दिन द्वितीय तिथिते आजिका गौरांग महाप्रभु ज्ञान करल रात्रि उठी गणसंगे कइल प्रातः स्नान चतस्र घटिका प्रातो अरुणोदय उच्यते सूर्य उदयेर पूर्ववर्ती चारिदंड काल चतस्र घटिका এই অরুণোদয় কালে স্নান হাবিরতা কর্তব্য এবং অরুণোদয় কালেই মঙ্গল আরতি উচিত ভক্ততা হরিভক্তি বিলাসে
যে 108 খান বিধিনিষেধের কথা ভক্ত আগরতা মাতিছে যেহান স্বীকার করানির পর গুরুদেবরাং সংকল্প করানির পর বারহম ইতি বলিয়া স্বীকার করানির পর গুরুদেবে তারে চরণাশ্রয় দিত, দীক্ষা মন্ত্র দিত। সেই 78 সংকল্প রাহানিটা ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠিয়া ভগবানের মঙ্গল আরতি মানে হাব্বি ভক্তর কর্তব্য মঙ্গল আরতি অবশ্য কর্তব্য। চতস্র ঘটিকা প্রাত অরুণোদয় উচ্চতে, সূর্য উদয়ের পূর্ববর্তী যে চারিদণ্ড কাল এ সময় উঠিয়া স্নান আদি কর্তব্য। এবং আজ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জ্ঞান করল তা সেই আজ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আজিকা নিজে গিয়া সমুদ্রে স্নান করলো ব্রাহ্ম মুহূর্তে। এবং হাবি ভক্ত হাবিরে আজকে সালুল ঠাকুর আম বলতে পাণ্ডু বিজয় দেখিবারে করিল গমন, জগন্নাথ যাত্রা করিল ছাড়ি সিংহাসন। আজকে জগন্নাথ প্রভু সিংহাসন রত্ন সিংহাসন তো পাণ্ডু বিজয় পহন্ডি বিজয় জাহানোর মাতারা পুরাং রথ খাদিয়া কাহিতি এরে দর্শন করানোর কাছে প্রাতকাল এই সালুদা মহাপ্রভুর আপনি প্রতাপ রুদ্র লয়া পাত্রগণ, জগন্নাথ মহাপ্রভুর গণে করাই বিজয় দর্শন অদ্বৈত নিতাই আদি সঙ্গে ভক্তগণ সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর গমন। বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতি, জগন্নাথ বিজয় করাই করি হাতাহাতি। জগন্নাথ প্রভু শ্রীমন্দিরে তৌরি রত্ন সিংহাসনে তো রথ খাদ্যে কাহিতে যেন পাণ্ডু বিজয় মাতারা পাণ্ডু বিজয়ের মাঝে বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতি। প্রকাণ্ড শ্রীমূর্তি গো সেই যে দয়িতা যেটা মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সেবক জগন্নাথ সেই যে একান্ত সেবকতায় পাণ্ডু বিজয় করি তারা খুব কষ্ট করিয়া নি তারা কিন্তু আকিগর বল কি সারা যেন মত্ত হাতি সারা বলিষ্ঠ এটা ওটাই জগন্নাথে বিজয় করাই করি হাতাহাতি। কতক দয়িতা করে স্কন্দ আলম্বন, কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম চরণ, কটিততে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্ট ধুরি, দুই দিকে দয়িতাগণ উঠাই তাহা ধরি। দারু ব্রহ্ম শ্রী জগন্নাথ স্কন্দ কটি দেশি কাকালি হাত মাঝে পট্ট দূরি পবিত্র বস্ত্র সুন্দর করিয়া দরিয়াস বাঁধিছে এবং অহৎ দরিয়া কিন্তু নেতারা জগন্নাথ এবং কিসারে বলতে কতক দয়িতা করে স্কন্দ আলম্বন। জগন্নাথের সেবক সেই ভক্ত তাই কত গো স্কন্দ লেম্পাল হাত করিয়া ধরতারা কত তাই বারো কতক ধরিতা ধরে শ্রীপদ্ম চরণ, কত গই বারো মহাপ্রভু সে চরণ যুগল ধারণ করেছি। দুই দিকে কটিততে বদ্ধ দৃঢ় কাকালিয়াত মাঝে পট্ট দূরে পবিত্র বস্ত্র দান বন্ধন করিয়া জগন্নাথরে বিজয়ী করি তারা। এবং প্রত্যেক পদক্ষেপে জগন্নাথের চরণগান ঝাঁক করতে হয়ে জাগা হাত মাঝে গীতা করতে বলতে একতুলি উচ্চ দীর্ঘ তুলি সব পাতি স্থানে স্থানে একতুলি হইতে তরাই আরো তুলি আনে। জগন্নাথের চরণগান পড়তে জাগা হাত মাঝে প্রভুর কষ্ট হইত পৃথিবী হাত মাঝে স্থাপন চরণ স্থাপন করলেন খাল করিয়া তুলানো উতানো জ্ঞান করে এটা পট্ট দূরি সুন্দর সুন্দর পবিত্র করিয়া সেই যে তুলি অর্থাৎ বালিশ মনেরও সারে বস্তু আঁকেন বালিশেরও সারে বস্তু আঁকেন চরণগান তল দিতারা এবং অহত্যুরিবার চরণগান জুতিয়া জায়গা আর বালিশ আঁকে জায়গা সারে করে প্রভু পদাঘাতে তুলি হই খণ্ড খণ্ড তুলা উড়ি যায় শব্দ হই প্রচণ্ড। বিশ্বম্ভর জগন্নাথ কে চালাইতে পারে আপন ইচ্ছাই চলে করিতে বিহার। কবিরাজ গোস্বামী সিদ্ধান্তবান ভাদেরতা এই জগন্নাথ জগৎ স্বামী জগন্নাথ জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথ দামি ভবত সে জগন্নাথ কারো ইচ্ছাই চলে না নিজের ইচ্ছাই চলে প্রভু তারে কোনো চলে পুরাণ এই স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু। আজিকার জার্গা যদিও ভক্তই নি তারা গান দেখতারা কিন্তু বাস্তবে কারটাও কোনো ক্ষমতা নেই জগন্নাথের লাগানি জগন্নাথ নিজের ইচ্ছাই তার গান পত্তর মাধ্যমে। মহাপ্রভু মণিমা মণিমা করে ধ্বনি নানা বাদ্য কুলা হলে কিছুই না শুনি।
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেই দারুব্রহ্ম জগন্নাথ শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়া মণিমা তো উড়িয়া শব্দ হন, উড়িষ্যাত মণিমা জগন্নাথের মণিমা বলিয়া উচ্চারণ করতারা। মহাপ্রভু শ্রীমান গৌর সুন্দর তাও সেই মণিমা উচ্চারণ করে। তবে পত্রাপ্রুদ্র করে আপনি সেবন, সুবর্ণ সম্মার্জনী লয়া করে পথ সম্মার্জন, চন্দন জলতে কথে করে পথ নিষেবনে, তুচ্ছ সেবা করে বসি রাজসিংহাসনে। চন্দন জলেতে স্বয়ং এতাপারা বৃহত্তর উড়িষ্যার অধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র জগন্নাথের একান্ত সেবক রূপে গিয়া জগন্নাথ প্রভুর যে রথখান জিতিয়া রথখার পত হন এবং রথ নাবি নিজে চন্দনের জল সিঞ্চন করিয়া নিজে সম্মার্জনীয়ান ধরিয়া হরণিয়ান ধরিয়া সুবর্ণ হুনানন করেছে সেই প্রভু হরণীয়ন সম্মার্জনীয় মার্জন করে তা সে করে তা উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন, অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন। এটা পারা মহারাজা ইন্দ্র প্রতাপরুদ্র এটা ভাবি ঐশ্বর্যের অধিপতি গই আওয়াজ জগন্নাথের একান্ত সেবক রূপে গিয়ে তারা তুচ্ছ সেবা নিচ সেবা করে না, কিন্তু প্রভুর সেবা করতে অনুন্নত। এহেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দেখল মানে হার দিল, অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজ সেবা দেহাবি করে নেওয়া তারা যে গৌরাঙ্গ ভক্তিয়ান আছে ওই সেবা করে পারতারা। ভক্তি ব্যতীত সেবা একেবারেই অসম্ভব, সেবা ভাগ্য সৌভাগ্য না আয়া। অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন কৃপা পাশে মহাপ্রভু সুখ পাইল সে সেবা দেখিতে, মহাপ্রভুর কৃপা হইল সে সেবা হইতে। রথের সাজনী দেখি লুকে চমৎকার, নব হেমময় রথ সুমেরু আকার। জগন্নাথ সেই রথ হন এত সুন্দরী সেই রথের লুকে চমৎকার, দেখলে নাঙা পিয়া উপায় নেই। নব হেমময় রথ সুমেরু ডাঙর সুমেরু পর্বত যে গো সুমেরু পর্বত হুনানো করেছি বলে পুরাণে বর্ণনা করেছে। সেই সুমেরু পর্বতের সাথে সুন্দর করিয়া হেমময় হুনার মাঙাল হইছে। শত শত সুচামর দর্পণে উজ্জ্বল, উপরে পতাকা শুভে চাঁদুয়া নির্মল। ঘাগর কিঙ্কিনি বাজে ঘণ্টায় কনিত, নানা চিত্ত বস্ত্রে রথ পথ বিভূষিত। রথ মাঝে বিভিন্ন দর্পণ অর্থাৎ মেংসেল, ঘাগর কিঙ্কিনি ঘণ্টা চামরে তাহার সজ্জিত করে পট্টবস্ত্র রথেন সম্পূর্ণ সজ্জিত করে সোনাকে হাজাসিয়া। লীলায় চড়িল ঈশ্বর রথের উপর, আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হল। রথ তিন গান জগন্নাথর এ রথ তিন আনিত মাঝে জগন্নাথ মহাপ্রভু তার রথ খাত গিয়া কাহিলগা, সুভদ্রা দেবী সেই রথ খাত গিয়া চলিগা, বারো বলভদ্র তার রথ খাত চলিগা। রথ আনি নাঙৌ টঙাল, রথ আনি ধ্বজাও টঙাল, রথ আনি পরিমাপুল টঙাল। সেই রথ আনি অপূর্ব রথ তার মাঝে জগন্নাথ কাহিলগা। পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লয়া, তার সঙ্গে ক্রিয়া কইল নিবৃতে বসিয়া। তার সম্মতি লয়া ভক্তে সুখ দিতে, রথে চড়ি বাহির হইল বিহার করিতে। সূক্ষ্ম শ্বেত বালু পথে পুলিনের সম, দুই দিকে টুতা সম যেন বৃন্দাবন। জগন্নাথ মহাপ্রভুর এই যে রথযাত্রা গৌরীয় বৈষ্ণবরাং আর এক তাৎপর্য আনিল দা। মহাপ্রভু জগন্নাথ এর রথযাত্রা যেমন মাথুর ভাবে ভগবান মথুরাত গিয়াছিল, মথুরাত তৈরিবার বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে পুনর্গমন এহেন তুলনা করতারা। যদিও নিত্যলীলায় ভগবান মাদের বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদম একম ন গচ্ছতি। ভগবান মাদের বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদম একম ন গচ্ছামি। বৃন্দাবন এমন জায়গা ভগবান মাদের তুমি কাকে হালুং না হালুং, কিন্তু লীলাহাত আমি শ্রবণ করার ভগবান একাদশ বর্ষ বৃন্দাবন বাস করিয়া অক্রূর লগে গেলগা তা কুরাম সেই মথুরাত গেলগা, মথুরাত তো গেলগা দ্বারিকাত তো আহিল কুরুক্ষেত্র তো দ্বারিকা গেলিলা সংরক্ষণ। কিন্তু নিত্য যে লীলাহান নিত্য লীলা ভগবান কোনোদিনেই বৃন্দাবন ব্যতীত না যাবে। এতে আজিকা জগন্নাথর সেই গুন্ডিচা গমনে এর মূল তাৎপর্য আনিলদা। মহাপ্রভু জগন্নাথ সেই মথুরার তৌরি বা দ্বারিকার তৌরি
वृंदावनर उद्देश्य भक्तर उद्देश्य मारो साधुगा अते एहत मजे जगन्नाथ लीला एहत मजा जी कविराज गोस्वामी माते ता सूक्ष्म सेतु बालू पुथे पोली नेशम जित जारगा हर पोते हैं रथखान जारगा पोते होने के बाद बालू से बालू हर तो हिंदे हिंदे हुड़कांग हुड़कांग करसो चैते जेमन वृंदावनर पांडाम देखता है दुई पार्श्वे देखी चले आनंदित मन रथे चढ़ी जगन्नाथ करिल गमन गौर सब रथ टाने करी आनंद क्षणे शीघ्र चले रथ क्षणे चले मंद क्षणे स्थिर हया रहे टानिले हो ना चले आपन इच्छाय चले ना चले कारो बोले महतबे महाप्रभु सब लया भक्तगण सहस्ते पराइल सब माल्य चंदन से रथे जारगा हाथ माঝে কি সারে বলতে ক্ষণে शीघ्र चले रथ क्षणे चले मंद गौर सबर रथ टाने करिया आनंद गौरीय ताहाबिए गौरीय वैष्णवे ताहाबिए उड़िया गौरिया जो महाप्रभुर भक्त ताहाबिए रथे अनुशील तारा किन्तु কোনো কোনো সময় রথ খান একেবারে শীঘ্র চলে গুড়গুড়িয়া জারগা কোনো সময় তাপ্প জারগা আপন ইচ্ছে মাতে তা ক্ষণে স্থির হয়া রহে টানিলে হো না চলে কোনো সময় রথ খান খাঙ্গা করে এমন ভাবে উবায়া থাই কিসারে এটা বলতে ভক্ত হাবিয়ে উসুলিয়াও কাকে আহান লড়াই ইঞ্চি আহান লড়ান মাল্লা রথ খান স্থিরিয়া থাই এমন কাহিনী আছে প্রতাপ রুদ্র আত্মীয়র মাহিয়া নিয়ে উসুলিয়াও রথ খান না লড়িছে এমন কথা আছে কিন্তু পরক্ষণে জগন্নাথের ইচ্ছা রথ খান নিজে হর হর করে রথ চলিতে লাগিলা বারোশনা হাবিকাত মাতেরা যে ক্ষণে স্থির হয়া রহে টানিলে হো না চলে আপন ইচ্ছায় চলে না চলে কারো বলে মানে আমি যে একটা ঠাকুর জগন্নাথ মর্মে লাগাও প্রেমের পুরি এই যে ইচ্ছায় চলে জগন্নাথ চলে ধীরে ধীরে জগন্নাথ নিজের ইচ্ছায় চলে তার কোনো চলবা নেই তবে মহাপ্রভু সব লয়া ভক্তগণ সহস্তে পড়াইল সবে মাইল্লা চাঙ্গা জগন্নাথ পূর্ব মাঝে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বা সংকীর্তন আরম্ভ করতে হইব কিন্তু সংকীর্তন প্রারম্ভে কিয়ান দরকারি চান বৈষ্ণব ভাবিরে বরণ করা মহাপ্রভু কিয়ান করলো তা জগন্নাথ প্রভু সেই যে প্রসাদী পুষ্প মাল্য চন্দন যেটা ভক্ত তারাং দিয়াছিল জগন্নাথ প্রভু সেই প্রসাদতা সেই মাল্য চন্দন তাহাবি গ্রহণ করে কিয়ান করলো সহস্তে পড়াইল সবে মাল্য তো আসিলা গৌরীয় বৈষ্ণব ভাবিরে মহাপ্রভু নিজে জগন্নাথ নৃসিংহ নিজে কিয়ান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগন্নাথ প্রভু সেই প্রসাদী পুষ্প মাল্য চন্দনতা বরণ করলতা কারে কারে মাঝে অদ্বৈত আচার্য আর প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীহস্ত পরশে দুহার হইল আনন্দ কীর্তনিয়া গণে দিলা মাল্য চন্দন স্বরূপ শ্রীনিবাস যাহা মুখ্য দুইজন কীর্তনিয়া গণে দিলা মাল্য চন্দন আজ সংকীর্তন হমিতায় হাবিরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজে মাল্য চন্দন বরণ করল এর বরণের মাল্য চন্দনে হেতুরি আইলতে আমার লেই চন্দন যে হান্না করা সংকীর্তনের প্রারম্ভে বরণ যে হান্না করা লেই চন্দন মেতেই ভাষায় ফুলরেই লেই বলেছি মাল্য চন্দন এহেনেই ফুল চন্দন বা লেই চন্দন এসে চন্দন আছে লেই ফুলরে লেই ফুল তারা মহাপ্রভু বরণ করেছিল তা হাবিরি প্রসাদী পুষ্পমাল্য বারো চন্দন আমিতে জনে জনে মাল্য বরণ করে নোয়ারাং ফুলা কিনা কি যাদের নয়াত করেছি আনকিয়া জগন্নাথ সেই লীলান মহাপ্রভু সেই লীলান স্মরণ করে আজিকাও পাত্র আগত মাঝে পবিত্র পুষ্পগত থুয়া আকবার হাতে চন্দন থুয়া সম্ভবিলে ধূপ দীপ দিয়া আসনা হান দিয়া দর্পণ হান দিয়া আমাদের সম্পূর্ণ লেই চন্দন গান ভগবানরাং কাতকুরানির পুরে প্রসাদী রূপ সেই পুষ্পতান বৈষ্ণব ভাবিলে বরণ করাং যেহান সমগ্র ভূ ভারতে সম্ভবত কুরাঙ্গ নেই গৌরীয় বৈষ্ণবর এরে মহাপ্রভু সেই প্রবর্তিত ধারান লেই চন্দনের ধারান একমাত্র মণিপুরী সমাজে ধোয়াইতা ওখানে মণিপুরী এলাকা প্রকৃত বৈষ্ণব গৌরীয় বৈষ্ণব মহাপ্রভু সেই ধারান একমাত্র মণিপুরী ধারণ করে পারিছে একদম ধারণ করে পারিছে গৌরীয় তো অনেকই দাবি করতে কিন্তু মহাপ্রভুর এরে মাল্যচন্দন আদিন বরণ করানির ধারান ধারণ করে পারিছে মণিপুরীতে এবাগাও যে কোনো কর্ম আহান করতে গেলে পল্লাকা লেই চন্দন লাগে হারপানি থাকলেই চন্দনের তাৎপর্য হান
লেইচন্দন যদি না থাকো তাহলে করাই দেখি এভাগাও আমি সংকীর্তনে গিয়া পই লাগাই লেইচন্দন গান চালাইব লেইচন্দন খুব পবিত্র বস্তু হাত ওখানে লেইচন্দন করতে যে সেবারিও ওটা অনেক কিছু হাত বানিত এবং শুদ্ধ না থাক তবে পৈলাকার লেইচন্দন গান যেন হকর টাঙাই হন ভগবান নিবেদন করানির পরে প্রভুয়ে গ্রহণ করলো সেই প্রসাদিরূপী পুষ্পন লেইচন্দন গান করা এনে বিধান লেইচন্দন দিল পুষ্পচন্দন মাল্যচন্দন মহাপ্রভু হাবিরে বরণ করলো মাতা চারি সম্প্রদায় হইল 24 গায়ন দুই দুই মৃদঙ্গ করি হইল 8 জন তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া চারি সম্প্রদায়ে দিলা গায়ন বাটিয়া চারি সম্প্রদায় হন করল তা মহাপ্রভু এবং প্রত্যেক চারি সম্প্রদায় হইল 24 গায়ন সম্প্রদায় একই আত্মা যে 424 ছৈগ করিয়া গায়ন গায়ক অতরিতে দুই দুই মৃদঙ্গ করে হইল 8 জন পালাকে আত্মা যে যুগ করিয়া ডাকুলা যেহান এপাকাও আমি জুরাহার কমে না এর এপাও আমার সংকীর্তনে কমপক্ষে ডাকুলা দিব 2 জন যুগ লাগে চারি সম্প্রদায়ে দিল গায়ন বাটিয়া নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে চারিজনে আজ্ঞা দিলা নৃত্য করিবারে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু অদ্বৈত প্রভু হরিদাস বক্রেশ্বর এর চাইরোগীদের নির্দেশ দিল তা সম্প্রদায় হাবির তুমি চাইরোহানিত আগে নর্তন করো প্রথম সম্প্রদায়ে কইল স্বরূপ প্রধান আরো 5 জন দিল তার পালিকা পল্লাকার সম্প্রদায় মাঝে প্রধান গলটা স্বরূপ দামোদর যে গো ললিতা সখী তারও 5 জন দিল তার পালিকা তার লগে খলপাং দিল তা কুই গো 5 গো এরে পালি গান পালিয়ে তৈরি আমার পালা মেচ্ছা তাই শব্দ হান যে হান পালা পালা মেচ্ছা বা পালা বলো রাঙুতা এটা হয় সেটা তৈরি দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ রাঘব পণ্ডিত আর শ্রী গোবিন্দানন্দ এরে এটা থাইলে তা কোনো 5 বেতা দামোদর পণ্ডিত নারায়ণ পণ্ডিত গোবিন্দ দত্ত রাঘব পণ্ডিত বা গোবিন্দানন্দ এর গিয়েছিল তা স্বরূপর লগে আলামেশাই আমিনাতা অদ্বৈতের নৃত্য করিবারে আজ্ঞা দিল শ্রীবাস প্রধান আরো সম্প্রদায় কইল আর এক সম্প্রদায় আদিল দা শ্রীবাস প্রধানী গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান শোভানন্দ শ্রীরাম পণ্ডিত তাহা নাচে নিত্যানন্দ শ্রীবাসর লোকে সে সংকীর্তন হত মাঝে গঙ্গাদাস পণ্ডিত হরিদাস শ্রীমান শুভানন্দ শ্রীরাম পণ্ডিত এটাই ছিলাতা তার পালা বারো এগোদে ওহত নর্তন করে নিত্যানন্দ প্রভু বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাহা গায় মুকুন্দ প্রধান কইল আরো সম্প্রদায় এসারে করিয়া অঙ্কল প্রভু ওহতরিতে শান্তিপুরের আচার্যের এক সম্প্রদায় অচ্যুতানন্দ নাচে তথার সংজ্ঞায় শান্তিপুর অদ্বৈত আচার্য প্রভুর আর এক সম্প্রদায় আন করলো হেত মাঝে নর্তন করে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর পুত্র সেই অচ্যুতানন্দ শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র নর্তন নরহরি নাচে তাহা শ্রী রঘুনন্দন শ্রীখণ্ড ইলতা বৈষ্ণবর গৌরীয় বৈষ্ণবের একটা পূর্ণ ভূমিয়ান সেই শ্রীখণ্ডর তাও সম্প্রদায় আন্তঙ্গাল করে করলা অহতিলাতা অহতিল গোকুঙ্গ বলতে নরহরি সরকার নৃত্য করে এবারও মাঝে রঘুনন্দন এক মাঝে কীর্তন করে এবার রথ খান যার গায়ে মাঝে জ্ঞান মহাপ্রভু জ্ঞান করলো তা জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায় জগন্নাথ প্রভুর রথখার আগে সম্প্রদায় চারি সম্প্রদায় দুই পাশে দুই পাছে এক সম্প্রদায় মুংহাত মাঝে চারিহান নাকানে দিয়ে দিদিহান করিয়া পাছে এক সম্প্রদায় নাকানে দিয়ে আকিয়ান আকিয়ান করিয়া রথকার মুংহাত মাঝে চারি সম্প্রদায় নাকানন্দে আহান এহেন্দে আহান করিয়া দুহান 6 গান এবং 20 খাত মাঝে আহান এর 7 খাত আজি মাতে কুইহান সম্প্রদায় তাইলে জগন্নাথের রথকার মুংহাত চারি সম্প্রদায় রথকার উত্তরে দে এক সম্প্রদায় দক্ষিণে দে এক সম্প্রদায় পিছান দিল দা পিছবারা দ্বারা সম্প্রদায় 4 2 6 আর 1 7 সম্প্রদায় আজি মাতে 7 সম্প্রদায় বাজে 14 মাদল যারা ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল মণিপুরী সংকীর্তনার এক গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা আমি হে পারাং এ নিলদা
সাত সম্প্রদায় আমার তা আগে মারলা সাত সম্প্রদায় বলিয়া ইশালপা ডাকুলা আবকসা বরাইলা ডাকুলা জুরাহান বা দুহান ইশালপা আবকসা বরা দিয়ে হাত মাঝে কোনো কুমে আহান করলা উৎসব আহান করলা সংকীর্তন করলা আহানের মাত্রা সাত সম্প্রদায় এটা সাত সম্প্রদায় শব্দ এনে চৈতন্য চরিত আমৃতে বর্ণনা করে দাম সাত সম্প্রদায়ে বাজে 14 মাদল 14 মাদল সাত সম্প্রদায়ে ডাকুলা দুগো 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 কুই গইলা তা 7 দ্বিগুণে 14 মাদল 14 মাদল অনু সংকীর্তন ডাঙর পরিভাষা অর্থরিতে আমার যে দুমেল আছে গৌর দুমেল নিতাই দুমেল দেবী দ্রুমেল বা যেহানরে লাইরেম্বি দ্রুমেল বলে মাতিছি এই দ্রুমেলে তাহাবি সৃষ্টি তাইরে সময় মানে সাত সম্প্রদায় তৈরি 14 গো ডাকুলা নিগুলা যেন দুমেলান বাড়িতে গেলে পাও 14 গো ডাকুলা লাগে এটা হাবি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সংকীর্তন সৃষ্টি বৈষ্ণবের যার ধ্বনি সাত সম্প্রদায়ে বাজে 14 মাদল যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল বৈষ্ণবের মেঘ ঘটায় হইল বাদল কীর্তন আনন্দে সব বর্ষে নেত্রজল ত্রিভুবন ভরি উঠে কীর্তনের ধ্বনি অন্য বাদ্যাদের ধ্বনি কিছুই না শুনি এটা হাবি সংকীর্তন জুড়ে যে পাগা হরিনাম ধ্বনি সংকীর্তন সহযোগে বাদ্য করানি করলা একমাত্র সারা পৃথিবী হান জুড়ে একমাত্র জয় জগন্নাথ জয় মহাপ্রভু আরো এক শক্তি প্রভু করিলা প্রকাশ এককালে সাত ঠাই করিলা বিলাস সবে কহে প্রভু আছেন মর সম্প্রদায় অন্যথায় নাহি যান আমার দয়া মহাপ্রভু এর মধ্যে এক লীলা প্রকাশ করলো আর জ্ঞান বলতে হাদি হাদিত মাঝে সম্প্রদায় আকিয়া তাকে নর্তন করলো খাংজা করে জ্ঞান করলো আকমত মাঝে সাত সম্প্রদায়ে সাত মূর্তি নে প্রকটিত আজগা হাবিয়ে দেখতারাতা মহাপ্রভু শ্রীমান মহাপ্রভু গৌর সুন্দর কৃপা করিয়া তাঙ্গর সম্প্রদায় গাত আছে আজিগা যে গই হাবিয়ে দেখতারা কিন্তু খালকুর দ্বারা জ্ঞান বিলেতে অন্যথায় নাহি যান আমার দয়ায় আজিকা আমার কতি কৃপা করিয়ে তা মহাপ্রভুয়ে অন্য সম্প্রদায়ে না গিয়ে আমি আমার লোকে কীর্তন করিয়া থা বলগা এটাও ওন খালকুটা সাত সম্প্রদায়ে সাত মূর্তি মহাপ্রভু আছে এবং সাত দলেই খালকুটা রান জ্ঞান বলতে আমার যুদ্ধ আছে আমার যুদ্ধ আছে কেহ লক্ষিতে নারে প্রভুর অচিন্ত শক্তি অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভুর যে অচিন্ত শক্তি হাবি হাবি জানার নাম যে অন্তরঙ্গ ভক্ত হাবি জানা কীর্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত সংকীর্তন দেখে রথ পরিস্থিত সংকীর্তনে দর্শন করিয়া গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অপূর্ব নর্তনে দর্শন করিয়া জগন্নাথ খুবই তুষ্ট হইল কালাক পেলইল রথান চললে চানা চামলায়া জগন্নাথ রথখানে কুসুম করে থামাবিল রথখানে স্থিত প্রতাপ রুদ্রের হইল পরম বিস্ময় দেখিতে শরীর হইল যার প্রেমময় কাশী মিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা কাশী মিশ্র কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা এই যে সাতখান মূর্তি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে অপূর্ব চিন্ময় দেহন প্রকটিত হইল সাতগ মূর্তি হেন কুঙ্গই দেখলো বলতে প্রতাপ রুদ্র মহারাজ হেন দেখিয়াতে তার গুরুদেব কাশী মিশ্র রেখে ওয়াহিয়েন দিল শোনে কাশী মিশ্র তাহা কাশী মিশ্র মাতে তাহে মহারাজ প্রতাপ রুদ্র অতিবার ভাগ্যবান যে ওই মহাপ্রভুরের কৃপান সার্বভৌম সঙ্গে রাজা করে ঠাড়াঠাড়ি আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চলি যার তারে কৃপা সেই জানিবারে পারে কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিকেও জানিবারে না তো প্রভুর তত্ত্ব হাত দিতে গেলে ভগবানের সেই ভগবানের কৃপা দরকার কৃপা ব্যতীত কৃপা যদি না তাইলে ব্রহ্মায়ও হাল্লা করবে স্বয়ং ব্রহ্মা ঈশ্বরের কৃপালেশ হইত যাহারে সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে এতে আমার যে মণিপুরী সংকীর্তনের যে পালা বুলোরা 14 মাদল বুলোরা মাল্যচন্দন পুষ্পচন্দন লেইচন্দন মাতরা শালপা ডাকুলা সাত সম্প্রদায় 14 মাদল এটা হাবির মূল উৎসব গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এটা হাবি ধারণ করি আজি মণিপুরী জগতে আছে কিন্তু সংকীর্তনের পবিত্রতা গীতিস্বামী মাতিশীলতা গীতিস্বামীর কথা যে ভজনের পথ হান সংকীর্তনে হান তুমি হান বলিয়া না খান সংকীর্তন
সংকীর্তন হেন কিন্তু ভজনের পথ খান। কারণ কলিযুগে কি কৃতেয় ধ্যায়তে বিষ্ণু ত্রেতায়াং যজতে মখৈ দ্বাপরে পরিচর্যায়াম কলৌ তৎহরি কীর্তনা। সত্য যুগে ধ্যান করিয়া যে ফল আনিছিল, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ করিয়া যে ফল আনিছিল, দ্বাপরে অর্চন করিয়া যে ফল আনিছিল, কলিযুগে একমাত্র সংকীর্তনের মাধ্যমেই সম্ভবতা। অতএব এই সংকীর্তন এত মাহাত্ম্যপূর্ণ। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মাতে কলিযুগে ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন, কলিযুগের ধর্ম আনে নাম সংকীর্তন। প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়, নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়। সেই সংকীর্তন হওয়ার প্রতি মর্যাদা যদি না থাকে তাইলে অপরাধ, মহা অপরাধ। মণিপুরের এই সংকীর্তনের প্রতি শ্রদ্ধা থানিত গীতিস্বামী হনে মাদের দা ভজনের পথ খান সংকীর্তনে হা কুমেহান বলিয়া না খাল করি। দিন যত জার্গা আমার সংকীর্তন কুমেয়া হানি বিনোদন মাত্র। বিশাল পা ডাকুলা কর্মথপ কারটাও শ্রদ্ধাবোধ নেই। শ্রদ্ধাবোধ নিলে সংকীর্তন হতে সম্পূর্ণ অর্থের বিড়ম্বনা মাত্র। মনে জ্ঞান মিললে অপরাধ। তাই সেই সংকীর্তনের পবিত্রতা থাকে হেন হাবি আমার সংস্কৃতির ধারক ভাব বিশাল পা ডাকুলা আছে হাবির প্রতি ভক্তি করিয়া প্রার্থনা করি। লমিতেগা জগন্নাথ প্রভুর শ্রীচরণে হমাকাত করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর সেই প্রার্থনা চৈতন্য অষ্টকী রূপ গোস্বামীপাদ মাতিল দা রথারূঢ়ৈশ্য আরাধবে প্রদবী নীলাচলপতে রধব্রো প্রেমুর্মিত স্ফুরিত নটনোল্লাস বিবশো সহস্রং গায়দ্ভি পরিবৃত তনু বৈষ্ণবজনৈ সচৈতন্য কিং মে পুনরপি দৃশ্য দশ্যতি পদম। রথারূঢ় সেই জগন্নাথ নীলাচল প্রভু জগন্নাথ সেই রথকাচুরিয়া জার্গার সময় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে সাথে নর্তন করেছিল, সেই প্রেমে উল্লসিত হইয়া যে সংকীর্তন করেছে বৈষ্ণব ভাবিয়ে বেড়াহান দিয়া সেই শ্রীমূর্তি আর দর্শন করতে হইতাম। কিং মে পুনর্দশ্যতি পদম। প্রভু সেই শ্রীমূর্তিও কি দর্শন করতে করে পারত তাকে বলিয়া রূপ গোস্বামী মাতিছি। হে গৌরীয় বৈষ্ণব, হে মণিপুরী সমাজ, মন হাত মাঝের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে পারে মহাপ্রভু সেই শ্রীমূর্তিও দর্শন করে। কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিকেও জানিবারে নারে, কৃপা হইলেই সম্ভব। যদি গুরু কৃপা বৈষ্ণবর কৃপা অসম্ভব। গায়া বঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনৈভ্যো বৈষ্ণবৈভ্যো নমো নমঃ। শুধু গৌর ভক্তবৃন্দ, মহাপ্রভু জগন্নাথ হরিরে কৃপাপূর্ণ নবদিনে প্রভু সেবাত আমি নিয়োজিত হইয়া পারি, নিজেকে শুদ্ধ করে পারি, প্রকৃত মণিপুরী হিসেবে, প্রকৃত গৌরীয় বৈষ্ণব হিসেবে নিজেরা আমি তুলে পারি। এই প্রার্থনা আন করিয়া আজিকার হরিকথা প্রবচনে বিশ্রাম দিলাম। জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবৎ বঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনৈভ্যো বৈষ্ণবৈভ্যো